শ্রী শ্রী ঠাকুর মহাপাল্লার আশ্রম সুচর ভগবান শিরাশ্রয়ে বার্ষিক মহাপূজার 40তম বর্ষে আজকে অনুষ্ঠান। আজকে 7ই মার্চ ভাগবত পাঠ করে শোনাবেন শ্রীমান নন্দন ভট্টাচার্য মহাশয়। তারপর ভগবান সঙ্গীত ও ভজন সঙ্গীতের নির্দেশনা জি বাংলা খ্যাত মৃগনবী চট্টোপাধ্যায়। আমাদের অনুষ্ঠান 2রা মাস থেকে শুরু হয়েছে। আজকে 6ষ্ঠ দিবস। আগামীকাল 8ই মার্চ শ্রী শ্রী শিবরাত্রি। বৈকালে ভাগবত পাঠ জগৎবন্ধু দত্ত ও সাধনা সঙ্গীত বৃন্দাবন দাস বৈরাগ্য সম্প্রদায়। 9ই মার্চ ফাল্গুনের শেষ শনিবার বার্ষিক মহাপূজা। উদয়স্ত হরিনাম বৈকাল 4 ঘটিকায় শোভাযাত্রা সহকারে পূর্ণতয়া ভাগীরথী গঙ্গা হতে মঙ্গল ঘটানো। সন্ধ্যা 7টায় মহাপূজার আরতি পূজা অন্তে বলিদান পঞ্চফল বলিদান অন্তে রাত্রি 8টায় মহোৎসব। ভগবান সাধনা সঙ্গীত ও সন্ধ্যায় খড়দহ নৃত্যাঞ্জলি নিবেদিত নৃত্যানুষ্ঠান। 10ই মার্চ সকাল 8টায় হোম শ্রীযুক্ত অশোক নারায়ণ চক্রবর্তী মহাশয়। 9টায় হাসপাতালে ফল বিস্কুট বিতরণ। সকাল 10টায় সাধু সম্মেলন এবং দুপুর 1টায় সাধু ভান্ডারা। বৈকাল 3 ঘটিকায় সঙ্গীতে বিদুষী আলপনা রায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন নৃত্যানুষ্ঠান কত্থক কলা কেন্দ্র নির্দেশনা রাজীব ঘোষ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন নৃত্যানুষ্ঠান নয়নাথ ড্যান্স একাডেমি খর্দা নির্দেশনা চন্দ্রিমা দে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন। 11ই মার্চ সোমবার অন্তিম দিবস উৎসবের মহাসম্মেলনে ওই দিন ভগবান সাধনা সঙ্গীত ও বাউল গান পরিবেশিত হবে। জয় ভগবান। এখন আমাদের শ্রী শ্রী ভাগবত পাঠ আরম্ভ হচ্ছে। শ্রীমান নন্দন ভট্টাচার্য পাঠ করে আপনাদের শোনাচ্ছে। জয় ভগবান। শ্রী শ্রী গুরুদেবায় নমো নমঃ। গুরুর্ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর। গুরু সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। ধ্যানমূলং গুরুমূর্তিং পূজামূলং গুরুং পদম। মন্ত্রমূলং গুরুং বাক্যং মোক্ষমূলং গুরুকৃপা। বরহাপীরাভিরামং মৃগমদতিলকಂ কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডं কঞ্জাক্ষকম্বুকণ্ঠं স্মিতশুভগमुखं स्वाधरीनस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्ता। वन्दे वृन्दावनस्थं जीवतिशतवृतं ब्रह्मो गोपालवेशम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरकङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं। गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। अमोलकमोलकान्तिं नीलवस्त्रां सुकेशिं शशधरो समवक्तां खञ्जनाङ्खीं मनज्ञां। स्तनजुगतो मुक्तादामदीप्तां किशोरीं व्रजपतिसुतो कान्तां राधिकामाश्रयहयम्। आनन्दलीलामयविग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दास्पदीकृतं
जेनं तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं वन्दे सर्वदेवाराध्यं निताय गौरस्वरूपिणे प्रेमवदान्नविग्रहं वन्दे निताय चैतन्यसुन्दरं महाप्रसादजननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आधिव्याधिहरा नित्यं तुलसी त्वं नमस्तुते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय चैतन्य श्री गुरु प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधे। अकारण करुणा बर्णालय परात्पर अखिलेश्वर प्रेमामृत रसघन विग्रह त्रिभुवन पावन अखिल ब्रह्मांड नायक भुवन मोहन भगवान श्री निताय चैतन्य महाप्रभुर अहैतुकी कृपा प्रसादेर फले आमरा सेई भगवानेर दिव्य कथामृत श्रीमद् भागवत कथामृत श्रवणेर शुभ सौभाग्य लाभ करेছি। श्रीमद् भागवत महापुराण जा भगवानेर वाग्मय विग्रह सेई श्रीमद् भागवत जा भगवानेर स्वरूप काल आलोचना हच्छिलो श्रीमद्भागवतस्तेय श्रीमद्भागवतीस्तथा स्वरूपम एकम एव अस्ति सच्चिदानंदलक्षणम। श्रीमद्भागवत और श्री श्री भगवानेर स्वरूप एकी, स्वरूपम एकम एव अस्ति, स्वरूपटा की सच्चिदानंदलक्षणम। भागवतेर स्वरूप सच्चिदानंदमय, भगवानेर स्वरूप सच्चिदानंदमय। सेई भागवत कथा आमरा श्रवण करते बसेছি, जार मध्य राधा कृष्णेर मिलित विग्रह रयेछे सेई भागवत। वेदव्यास बोलছেন राधा भक्ति हरिर ज्ञानम ताभ्यं जा च समन्वितम तां श्री भागवतीं गाथां वंदे जुगल रूपिणीं। राधारानी भक्ति स्वरूपा एवं हरि अर्थात कृष्ण ज्ञानेर स्वरूप। ताई भागवतेर मध्य सेई ज्ञान भक्तिर मिलित विग्रह राधा कृष्णेर मिलित विग्रह बसबास करछे। सेई भागवत जा भगवानेर वाग्मय विग्रह। अनेक रकमेर विग्रह हय भगवानेर, अष्ट प्रकार विग्रह रयेछे। আমরা যে প্রতিমা বানাই ভগবানের তার অষ্ট প্রকার প্রতিমা হয়। কয়েকটা উদাহরণ দিতে গেলে যেমন বালুকাময় বিগ্রহ অর্থাৎ বালি দিয়ে তৈরি বিগ্রহ। গোপীগণ যমুনার পুলিনে বালির ওপর দেবী কাত্যায়নীর মূর্তি অঙ্কিত করে তাকে পুজো করেছিলেন এক মাস এবং বর চেয়েছিলেন কাত্যায়নে মহামায়ে মহাযোগী নধীশ্বরী नंदगोपसुतं देवीं पतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामायी। गोपीरा सेई बालुकामय विग्रहेर पूजन करे मा कात्यायनीर काछ थेके नंदगोप अर्थात गोआला नंदेर छेलेके निजेर पुत्र रूपे चेयेछेन, निजेर पति रूपे चेयेछेन। पतिं मे कुरुते नमः। ताई एटा बालुकामय विग्रह, बालिर मध्य अंकित विग्रह बालुकामय। मृत्तिकामय मृण्मय विग्रह, माटी दिए तैरी करी मूर्ति मृण्मय विग्रह। मनमय विग्रह, मने मने किछु भावना करी भगवानेर रूप, सेटा मनमय विग्रह। एई रकम करे
কথার মধ্যে দিয়ে, বাক্যের মধ্যে দিয়ে, শব্দের মধ্যে দিয়ে যে বিগ্রহের প্রকাশ হয়। আমরা অনেক সময় বলি না যে তাকে দেখতে কেমন ছিল, না তার নাকটা এরকম, তার মুখটা এরকম, ফর্সা কি লম্বা কি বেঁটে, ফর্সা কি কালো, সব বর্ণনা দিই শব্দের মধ্যে দিয়ে। তো যখন বর্ণনা দেওয়া হয় তার একটা রূপ আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হয়। এই বিগ্রহের নাম হচ্ছে বাগময় বিগ্রহ, বাংময় বিগ্রহ। তো ভাগবত সেই রকম ভগবানের বাংময় বিগ্রহ, বাগময় স্বরূপ। তাই কলিযুগে ভাগবতে আর ভগবানেতে কোনো ভেদ নেই। যারা ভাগবতে শরণাপন্ন হয় তারা সাক্ষাৎ ভগবানের শরণাপন্ন হয়। সেই জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু এসে দুটি জিনিস দিয়ে গেলেন। চৈতন্য চরিতামৃতকার বললেন, দুই ভাই হৃদয়ের খালি অন্ধকার, দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার। এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র, আর ভাগবত ভক্ত ভক্তি রসপাত্র। চৈতন্য মহাপ্রভু দুটি ভাগবতের সঙ্গে জীবের পরিচয় করালেন। কেন করালেন? না হৃদয়ের খালি অন্ধকারকে দূর করতে। মানুষের হৃদয়, আমাদের মতো কলিহত জীবের হৃদয় কামনা বাসনারূপী অন্ধকারে পতিত হয়ে আছে। কামনার অন্ধকার ছেয়ে রেখেছে আমাদের হৃদয়কে। তাই এই হৃদয়ে আলোর, জ্ঞানের আলো প্রবেশ করে না, অজ্ঞানতার অন্ধকার রয়েছে আমাদের হৃদয়ে। তাই সেই অজ্ঞানতার আধার দূর হয় কিসে? সেই জন্যে মহাপ্রভু ভাবলেন। ভবপাগলা বলছেন না যে শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুরি খান উঠতেছিল, কলুষের কু বাতাস লেগে গোত্তা খেয়ে পড়ে গেল। মন ঘুরি শ্যামাপদ আকাশে উঠছিল, হঠাৎ করে কি হলো? মনের মধ্যে যে কলুষতা, যে নোংরা, যে অন্ধকার, কলমশ, তার বাতাসে ঘুড়ি পড়ে গেল। তো এই হচ্ছে জীবের দশা। এই রকম জীবের জন্যে মহাপ্রভু দিয়ে গেলেন দুটো ভাগবত, দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার। কি কি ভাগবত? এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র, আর ভাগবত ভক্ত ভক্তি রসপাত্র। দ্বিতীয় ভাগবতের নাম হলো ভক্তজন, অর্থাৎ শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের স্মরণ এবং তার সেবিত ভক্তজনের স্মরণ। এই দুয়ের মধ্যে দিয়েই একমাত্র আমাদের অজ্ঞানতার নাশ হতে পারে, তাছাড়া অজ্ঞানতা নাশ হবে না, হয় না। তাই ভাগবত আর ভক্তগণ এই দুয়ের স্মরণ। পদ্মপুরাণে বলছেন, সিদ্ধির ভবতি বা নেতি সংশয় অচ্যুত সেবিনং। ক্ষমা করবেন, বরাহ পুরাণে বলছে, সিদ্ধির ভবতি বা নেতি সংশয় অচ্যুত সেবিনং নিঃসংশয়ং হি মহাবাহ তদ্ভক্ত পরিচর্যা রতাত্মানম। বরাহ পুরাণে ভগবান বলছে তাদের সিদ্ধিতে সন্দেহ রয়েছে। কাদের? সংশয় অচ্যুত সেবিনম, যারা অচ্যুত ভগবান গোবিন্দের ভজন করে তাদের সিদ্ধিতে, তাদের মুক্তিতে, তাদের ভক্তি লাভে সন্দেহ রয়েছে। বলে বাবা, এ আবার কেমন কথা? আমরা তো জানি যারা ভগবানকে ডাকে তারাই ভগবানের ভক্ত, যারা ভজন করে তারাই ভক্ত। কিন্তু বরাহ পুরাণে ভগবান বলছে সিদ্ধির ভবতি বা নেতি সংশয় অচ্যুত সেবিনং। তারা পেতেও পারে, নাও পারে, সন্দেহ রয়েছে যারা ভগবানকে ডাকে। অচ্যুত মানে কৃষ্ণের এক নাম অচ্যুত। কেন? কারণ তিনি কোনো পরিস্থিতিতেই চ্যুত হন না, পড়ে যান না। দেখুন না, সাধারণ একটা ড্রাইভারের পদে দাঁড়িয়েছে কৃষ্ণ, মানে সারথি, রথের সারথি।
ড্রাইভার তো এখনকার দিনের হলে ড্রাইভার। তো সারথীর পদটা অর্জুনের থেকে নিচু পদ, অর্জুন রথী, ভগবান সারথী। কিন্তু ভগবান কি করলেন, দাঁড়ালেন সারথীর পদে, কিন্তু অর্জুনকে নিজের শিষ্য বানিয়ে জ্ঞান দিয়ে দিলেন। তাই ভগবান যেখানেই থাকুন, যেখানে দাঁড়িয়ে যান, সমস্ত বিশ্ব তার পেছনে চলে আসে, লাইন সেখান থেকে শুরু হয়ে যায়। তাই তার নাম অচ্যুত, কোনো কারণে তিনি চ্যুত হন না। তো তার যারা ভজন করে তাদের সিদ্ধিতে সন্দেহ রয়েছে, কিন্তু কাদের সন্দেহ নেই সিদ্ধিতে বা প্রাপ্তিতে, ভগবৎ প্রাপ্তিতে? বলছে নিঃসংশয়ং মহাবাহ তদ্ভক্ত পরিচর্যা রতাত্মানম। যারা সেই ভগবান অচ্যুতের ভক্তগণের পরিচর্যায় রত থাকে, সেবায় রত থাকে, তাদের সিদ্ধিতে কোনো সন্দেহ নেই। ভগবানের সেবায় সিদ্ধিতে সন্দেহ, কিন্তু ভক্ত সেবায় সিদ্ধিতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই আমা হইতে আমার ভক্তের সেবা বড়, ভাগবত আদি পুরাণ সব এই কইল দর, মহাপ্রভুর উক্তি। তো মহাপ্রভু আমাদেরকে এই দুই ভাগবত দিলেন, এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র, আর ভাগবত ভক্ত ভক্তি রসপাত্র। সেজন্য রূপ গোস্বামীপাদ বলছেন, ভাগবতকে প্রণাম করতে গিয়ে সর্বভাগবত প্রাণ সর্বভাগবত প্রভ। এই ভাগবত কি না, সমস্ত ভগবত ভক্তগণের প্রাণ এবং সমস্ত ভগবত ভক্তগণের প্রভু। তাই আসুন আমরা সেই শ্রীমদ্ ভাগবত কথামৃত অবগাহন করি। সেই প্রেম গঙ্গার পুত সলিলে করুণার সমীর যাতে প্রবাহিত হচ্ছে, সেই প্রেম গঙ্গার মধ্যে আমরা অবগাহন করি এবং তাতে নিষ্ণাত হয়ে আমাদের হৃদয় প্রাণকে ভগবানের বসার যোগ্য করে তুলি, পরম পবিত্র করে তুলি। बोले भागवत महापुराण की जय, राधा रानी की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, निताय चैतन्य प्रेमानंदे हरि हरि बोल। আমরা শুনছিলাম গত দিবসে, প্রসঙ্গক্রমে অগ্রসর হচ্ছিলাম শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গ। একবার 60,000 ঋষি, শৌনক আদি 60,000 ঋষিগণ, তারা নৈমিষারণ্য নামক একটি ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন। সেই নৈমিষারণ্য নামক ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে কলিযুগের প্রারম্ভের সময় তারা মনে মনে চিন্তা করছেন, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন যে কলিযুগ আগত, এই কলিযুগের মানুষের মঙ্গল কি করে হয়, কল্যাণ কি করে হয়, কলিযুগের মানুষ উদ্ধার কি করে হবে, এমন চিন্তা তাদের হৃদয়ে জেগেছে। কেন? তার কারণ সাধুরা নিজেদের কথা ভাবে না, সাধুরা আমাদের কথা ভাবে। তাই এমন চিন্তা জেগেছে যে কলিযুগের জীবের কি করে কল্যাণ হবে, তাদের আয়ু অল্প। প্রায়েণ অল্পায়ু সভ্য কালাবস্মিন যুগে জানা, মন্দা সুমন্দ মতয়ো মন্দ ভাগ্য উপদ্রুত। অল্প আয়ু, তার উপর মন্দ সুমন্দ মতি। এই রকম জীব কি করে ভগবানকে পাবে? সত্যযুগে জীবের আয়ু ছিল 1,00,000 বছর। কৃতে ধ্যায়াতে বিষ্ণু, তখনকার দিনে সত্যযুগে ধ্যান করে ভগবানকে পাওয়া যেত। ধ্যান হচ্ছে সত্যযুগের যুগধর্ম।
ত্রেতায়াং যজত মখৈ, ত্রেতা যুগে যজ্ঞের মাধ্যমে ভগবানকে লাভ করা যেত। ত্রেতা যুগের যুগধর্ম হচ্ছে যজ্ঞ। দাপরে পরিচর্যায়াং, দাপরের যুগধর্ম হচ্ছে পূজা অর্চনা, পুজোর মাধ্যমে ভগবানকে লাভ করা যেত। কিন্তু কলিযুগে ধ্যানও হবে না, যজ্ঞও হবে না, আর পূজা অর্চনার মাধ্যমে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ধ্যান যে করবে, আমাদের মন কি বসে এক জায়গায়? সত্যযুগের মানুষেরা তাদের 1 লক্ষ বছর আয়ু নিয়ে বছরের পর বছর ধ্যান করেই যেত, তাদের ধ্যান চলত না। তাও কোটিতে গুটি লোক ভগবানকে প্রাপ্ত হতেন। কিন্তু কলিযুগের মানুষের আয়ু মাত্র 100 বছর, তার উপর আবার মন্দমতি। এই মন্দমতি নিয়ে ধ্যান করবে কিভাবে? যেখানে অর্জুনের মতন মনসংযোগকারী বলে উঠছে চঞ্চলং হি মনকৃষ্ণ প্রমাথি বলভদ্রং তস্যাহং নিগ্রহং মন্যেত বায়ুরিব সুদুষ্করম। কৃষ্ণ চঞ্চলং হি মনঃকৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ আমার মনটা চঞ্চল। কে বলছে? না অর্জুন। যে অর্জুন গাছের ডালে বসে থাকা পাখির চোখ ছাড়া কিছু দেখে না, এতটাই মনসংযোগ। সব থেকে ভালো তীরন্দাজ অর্জুন, তাই তো বলা হয়। যা তো মনসংযোগ না হলে তো নিশানায় তীর মারতে পারে না, তাই না? নিশানায় তীর মারতে গেলে মনসংযোগ লাগে। একবার দ্রোণাচার্য তার সব শিষ্যদেরকে ডেকে বলছে, কি দেখছো তোমরা গাছে? শিষ্যরা বলছে, আমরা গাছে পাখি দেখছি, গাছে পাখি বসে আছে। অর্জুনকে ডাকা হলো, অর্জুনকে বলছে, তুমি কি দেখছো? অর্জুন বলছে, আমি গাছও দেখছি না, পাখিও দেখছি না, পাখির কেবল চোখের ওই মণিটাতে আমার নজর পড়েছে, ওই মণিটাকেই আমি দর্শন করছি, আর কিছু দেখছি না। এতখানি মনসংযোগ যে অর্জুনের, সেই অর্জুন বলছে চঞ্চলং হি মনকৃষ্ণ, আমার মনটা চঞ্চল। তাহলে কলিযুগের জীব আমরা, আমাদের মন আরও কত চঞ্চল। এই চঞ্চল মস্তিষ্ক, এই চঞ্চল মন নিয়ে কি করে ভগবানকে পাবো? কিভাবে ধ্যান করব? তাই কলিযুগে ধ্যানের মাধ্যমে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ত্রেতায়াং যজত মখৈ, যজ্ঞ করলে ভগবানকে পাওয়া যেত ত্রেতা যুগে। কিন্তু যে ঘিয়েতে যজ্ঞ হতো সেই ঘি এখন নেই। কোন ঘিয়ে যজ্ঞ করা যায়? না বলছে পদ্মাবতী ঘি তো লাগে যজ্ঞের জন্য। কেমন ঘি? বাছুর যখন দুধ খায় গরুর বাটে মুখ দিয়ে, তখন ওই বাছুরের ওষ্ঠ থেকে পাশ দিয়ে যে ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে দুধে, সেই দুধকে সঞ্চিত করে তার থেকে ঘি তোলা হলে তার নাম হয় পদ্মাবতী ঘি। সেই ঘিয়ের যজ্ঞ হচ্ছে সব থেকে পবিত্র যজ্ঞ। আগেকার দিনে সেই ঘিয়ের যজ্ঞ হতো। তো ঘিটাই যদি এখন পাওয়া যাচ্ছে না সেরকম, তারপরে তো আরও বাকি আচার আচরণ অনেক কিছু রয়েছে। যজ্ঞ কী করে করবে জীব? পূজা অর্চনা, তার যেসব সামগ্রী লাগে এখন সব কিছুই অশুদ্ধ। এই যে ফুল আসছে বাইরে থেকে আসছে, কি আসছে? বাসি ফুল আসছে। তো ফুল বাসি হয়ে গেলে তা তো পুজোয় লাগে না, কিন্তু এখন তা লাগাতে হচ্ছে, কিছু করার নেই। সব জায়গায় ফুল ফোটে না, ফুল হয় না। এই সব যে ব্যাপার, তাহলে পূজা অর্চনা হবে কি করে? কলির জীব এর মাধ্যমে ভগবানকে পেতে পারে না। তাই কলির জীব কীভাবে পাবে সেই চিন্তা করতে বসেছেন এই শৌনকাদি মুনিগণ। পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন সুত গোস্বামী, তাকে বসিয়েছেন, পূজা করেছেন এবং বললেন যে তোমার বাবা পুরাণের তত্ত্ববেত্তা ছিলেন এবং তুমিও
শুকদেব গোস্বামীর কাছ থেকে শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শ্রবণ করেছ, তাই তুমিও সেই তত্ত্ব জেনেছ। সেই জন্য তুমি আমাদেরকে বলো যে কলিযুগের মানুষের মঙ্গল কি করে হয়। এই সুত গোস্বামী উগ্রশ্রবা সুত, ভাগবতে যে সুতের কথা বর্ণিত আছে সুত উবাচ, তা হচ্ছে উগ্রশ্রবা সুত। আর বাকি পুরাণে, বামন পুরাণ বাদ দিয়ে বাকি পুরাণেও সুতোর কথা উল্লেখ আছে, সুত উবাচ। সেই জায়গায় সুতের নাম হচ্ছে রোমহর্ষণ সুত। কালকে বলছিলাম যে ব্রাহ্মণ মা এবং শূদ্র পিতা, এদের যে সন্তান হয়, যে শঙ্কর বর্ণশঙ্কর তৈরি হয়, সেই পুত্রের প্রজাতির নাম হয় প্রতিলোম বা বিলোম প্রজাতি। এদেরকেই সুত বলা হয়। তো সেই রোমহর্ষণ তিনি ছিলেন বেদব্যাসের শিষ্য। একবার ভগবান বলরাম কৃষ্ণের দাদা, তিনি তীর্থযাত্রা করতে বেরিয়েছেন, তীর্থ ভ্রমণ করতে বেরিয়েছেন। তীর্থ ঘুরতে 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 এক জায়গায় রোমহর্ষণ বসে পুরাণ পাঠ করছিলেন। রোমহর্ষণ পুরাণ পাঠ করছেন উচ্চ সিংহাসনে বসে। শ্রোতাবর্গ বিভিন্ন ঋষিগণ সাধুগণ তারা নিচে বসে আছেন, ব্রাহ্মণগণ নিচে বসে আছেন। এটা দেখলেন এসে বলরাম। বলরামকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়ালেন, প্রণাম করলেন, কিন্তু রোমহর্ষণ উঠে দাঁড়ালেন না, প্রণাম করলেন না। বলরাম ভাবছে মনে মনে যে একেই অব্রাহ্মণ, তার উপর আবার সাধুদেরকে নিচে বসিয়ে নিজে ওপরে বসেছে। শুধুমাত্র জ্ঞান থাকলেই হয় না, জ্ঞানের সঙ্গে বিনয় থাকতে হয়। বিদ্যা দদাতি বিনয়ম, বিনয়াৎ জাতি পাত্রত্বাম, পাত্রত্বা ধনমাপ্নোতি, ধনাৎ ধর্ম তত সুখম। সেই বিদ্যা যে বিদ্যা আমাদেরকে বিনয় দান করে। যদি বিদ্যা থাকে এবং তার সঙ্গে অহংকার থাকে যে আমি এত পড়েছি, এত কিছু করেছি, এত জ্ঞান আমার, বলছে সে বিদ্যা নয়। সা বিদ্যা তং মতির্জয়। ভাগবত বলছে বিদ্যা কি? যা সেই ভগবানের চরণে মতি উৎপন্ন করে তাহাই বিদ্যা, বাকি সব অবিদ্যা। যে কথা ভগবানের চরণে আমাদের মতি উৎপন্ন করায় তাই বিদ্যা। প্রভু কহে কোন বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার, রায় কহে কৃষ্ণ ছাড়া বিদ্যা নাহি আর। তাই বিদ্যা সেটাই যেটা ভগবানের চরণে আমাদের মতি উৎপন্ন করায়। রোমহর্ষণ বসে আছেন দেখে বলরাম রেগে গেলেন, বললেন যে একে উচিত শাস্তি দেওয়া উচিত। নিজের মুষল বার করে রোমহর্ষণকে বধ করলেন। সমস্ত সাধুগণ রেগে গেলেন, বললেন আমাদেরকে ভগবানের কথা শোনাচ্ছিল, পুরাণ কথা শোনাচ্ছিলেন রোমহর্ষণ, আপনি সেই পাঠককেই মেরে ফেললেন। আপনার ওপর ব্রহ্মহত্যার সমান অপরাধ লাগতে পারে, তাই আপনি এর প্রতিকার করে দিয়ে যান। তখন সেই রোমহর্ষণের পত্নী গর্ভবতী ছিলেন। বলরাম আশীর্বাদ করলেন যে এর যে ছেলে হবে সে যা শুনবে তাই মনে রেখে দিতে পারবে। আশীর্বাদ করে তীর্থযাত্রায় চলে গেলেন। পরবর্তীকালে সেই ছেলেই জন্মালো উগ্রশ্রবা সুত হয়ে। এবং পরীক্ষিত মহারাজকে যখন ভাগবত শোনানো হচ্ছিল, শুকদেব গোস্বামী যখন ভাগবত শোনাচ্ছিলেন, সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন এই উগ্রশ্রবা সুত। যা শুনেছেন সব মনে রেখেছেন। তাই শৌনকাদি মুনিগণ বলছে তুমিই পারো একমাত্র বলতে যে কলিযুগের জীবের মঙ্গল কিভাবে হয়, কি করলে তাদের মঙ্গল হয়। সুত গোস্বামী বলছেন ঠিক আছে বলবো। শৌনক মুনি বলছেন বলবে তো ঠিক আছে, কিন্তু কলির জীব প্রমাণ ছাড়া কিছু গ্রহণ করে না।
তাই আগে প্রমাণ দাও যে কেউ ভগবানকে পেয়েছে কিনা। যদি এই ভাগবত শুনে কেউ ভগবানকে পেয়ে থাকে তাহলে আমরা ভাগবত স্বীকার করে নেব যে ভাগবতী কলিযুগের জীবের মঙ্গল করতে পারে। সুত গোস্বামী প্রমাণ দিচ্ছেন। আমরা গত দিবসে শ্রবণ করছিলাম সেই প্রসঙ্গ স্কন্দপুরাণ থেকে। একবার নারদ মুনি বেরিয়েছেন তীর্থযাত্রা করতে, চারিদিকে ঘুরলেন কিন্তু কোথাও শান্তি পেলেন না। তীর্থের মধ্যেও কলিযুগের প্রভাবে সব জায়গায় অধর্ম বিরাজ করছে। তীর্থেতে ভগবান থাকেন, তীর্থেতে সাধুগণ থাকেন, কিন্তু কলিযুগের এমনই প্রভাব যে তীর্থ লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে। তীর্থ নিজের মহিমাকে লুকিয়ে নিয়েছে। তীর্থ তখনই তীর্থ বলে পরিগণিত হয় যখন সেখানে ভক্তজনের আগমন হয়, সাধুগণের আগমন হয়, সিদ্ধগণের আগমন হয়। সাধুগণ না গেলে সেটা তীর্থ থাকে না। তীর্থ নিজেকে লুপ্ত করে নেয়, নিজের মহিমাকে সুপ্ত করে নেয়। যেমন সূর্য আকাশে সবসময় থাকে কিন্তু সকালবেলায় উদয় হয়, আবার যখন সন্ধ্যা হয় সূর্য অস্তাচলে চলে যায়। তো যদি বলা হয় অন্ধকার হয়ে গেছে এখন তাহলে সূর্য নেই, কথাটা কি ঠিক হবে? সূর্য কিন্তু সব সময় আছে। তেমন তীর্থ নিত্য, তীর্থ থাকবে, কিন্তু সেখানে ধর্ম না থাকলে তীর্থ নিজেকে ওই সূর্যের মতনই লুকিয়ে নেয়। তাই নারদমুনি ঘুরলেন অনেক জায়গায়। হরিক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রং শ্রীরঙ্গম সেতুবন্দনম এবমাদিষু তীর্থেষু ভ্রাম্যমাণম ইতস্তত, কিন্তু আনন্দ পেলেন না, শান্তি পেলেন না। কেন? কোনো জায়গায় সত্য, তপস্যা, দয়া, দান কিচ্ছু নেই, তাই আনন্দ পেলেন না। ঘুরতে ঘুরতে এলেন শ্রীধাম বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনে এসে পরম আনন্দ লাভ করলেন। বৃন্দাবনে এসে অপার আনন্দ, অপার শান্তি লাভ করলেন। বৃন্দাবনে রাধা নাম করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন চারিদিকে। যমুনা পুলিনে হঠাৎ চোখ গেল, একজন রাজকুমারী বসে বসে কাঁদছেন, তার কোলে দুজন বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত রোগী শুয়ে আছে। জরাগ্রস্ত দুজন বৃদ্ধ পুরুষকে দেখলেন এবং সেই পুরুষকে দেখে সেই রাজকুমারী জোরে জোরে কাঁদছে, যেন পুত্র বিয়োগ হতে চলেছে। এইরকমভাবে মায়ের কান্না হলে যেমন হয়, রাজকুমারী কাঁদছে। তাই নারদ ভাবলেন গিয়ে জিজ্ঞাসা করি কে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করার আগে ভাবলেন যে কলিযুগ, তাই জিজ্ঞাসা করা ঠিক হবে না, আমি নিজের কাজে চলে যাই। কিন্তু পেছন থেকে সেই রাজকুমারী ডেকে উঠলেন, ভো ভো সাধু সনম তিষ্ট মচ্চিন্তমপি নাশয় দর্শনম তব লোকস্য সর্বথা ঘরং পরম। হে সাধু, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে যান, সনম তিষ্ট, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে যান, মচ্চিন্তমপি নাশয়, আমার চিন্তার নাশ করুন, আমার চিন্তার নিবৃত্তি করুন। শুনেছি দর্শনম তব লোকস্য সর্বথা ঘরং পরং, সাধুগণের দর্শন মাত্রই নাকি সব কল্যাণ হয়ে যায়। নরোত্তম দাস ঠাকুর বলছেন, গঙ্গারও পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন, দর্শনে পবিত্র করো এই তোমার গুণ। গঙ্গার পারে গেলেই পবিত্র হওয়া যায় না, গঙ্গার দর্শন করলেই পবিত্র হওয়া যায় না। কি করতে হয়? গঙ্গায় ডুব দিতে হয়, গঙ্গায় গিয়ে ডুব দিতে হয়, অবগাহন করতে হয় গঙ্গায়, তবে গিয়ে পাপ যায়, পাপ দূরীভূত হয়। আর সাধুগণ কেমন? বলছে দর্শনে পবিত্র করো এই তোমার গুণ। গঙ্গায় গিয়ে ডুব দিলে পাপ যায়, আর সাধুদের
দর্শন মাত্র পবিত্র হয়ে যায়। সাধুদের স্পর্শ করতে হয় না, দর্শনেই জীব পবিত্র হয়ে যায়। রামচরিতমানসে তুলসীদাস গোস্বামী বলছে, সন্ত সমাগম হরিকথা তুলসী দুর্লভ দই, দারা সুতো আর লক্ষ্মী ইয়ে তো পাপি কে ভি হয়ে। সন্ত সমাগম হরিকথা, জগতে যদি দুর্লভ কিছু থাকতে হয় তা হচ্ছে সাধু সঙ্গ, সৎসঙ্গ। সব থেকে দুর্লভ বস্তু, পৃথিবীর যত দুর্লভ আছে সব থেকে দুর্লভ বস্তু সৎসঙ্গ। মহৎ সঙ্গস্তু দুর্লভ অগম্য অমোঘশ্চ। মহতের সঙ্গ পাওয়া দুর্লভ, সাধুর সঙ্গ পাওয়া দুর্লভ। কিন্তু রামচরিতমানসে বলছেন যে এই সাধু সঙ্গ কেমন? মুদ মঙ্গলময় সন্ত সমাজু জিমি জগ জঙ্গম তীরথ রাজু। সাধু হচ্ছেন মুদ মঙ্গলময় তীর্থরাজ প্রয়াগ। বলছে তীর্থরাজ প্রয়াগ, যেখানে ত্রিবেণী সঙ্গম হয়েছে, গঙ্গা যমুনা সরস্বতী, তিন নদী যেখানে এসে মিলিত হয়েছে তাকে বলা হয় তীর্থরাজ প্রয়াগ। তীর্থরাজ প্রয়াগে স্নান করার প্রচুর ফল। সাধু কেমন? বলছে তীর্থরাজ প্রয়াগে তো সবাই গিয়ে চান করতে পারে না, কারণ তীর্থরাজ প্রয়াগ হচ্ছে স্থির, এক জায়গায় স্থির, আর সবার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য, শারীরিক মানসিক বা আর্থিক সবার সামর্থ্য হয় না। কিন্তু সাধুরা আমাদের গৃহে আসেন। তুলসীদাস গোস্বামী বললেন সাধুরা কি না চলন্ত বলন্ত তীর্থরাজ প্রয়াগ। তারা যদি আমাদের ঘরে আসেন, জানতে হবে স্বয়ং তীর্থরাজ প্রয়াগ আমাদের ঘরে এসেছে আমাদের সমস্ত পাপ ধুয়ে দিতে, আমাদেরকে পবিত্র করতে, আমাদেরকে ভগবত ভক্তির যোগ্য করে তুলতে। তাই এই হচ্ছে সাধুজন। নারদকে বলছেন আপনি পারেন মঙ্গল করতে আমার। নারদ বললেন তুমি কে? তখন সেই রাজকুমারী বলছেন অহং ভক্তি ঋতিক্ষাতি ইমৌমি তনয়ো মতৌ জ্ঞান বৈরাগ্য নামানি কাল যোগে ন জর্জরৌ। অহং ভক্তি, আমার নাম ভক্তি। যে রাজকুমারী বসেছিলেন তিনি বলছেন আমার নাম ভক্তি। ইমৌ মে তনয় মতৌ, এই যে দুজন ইমৌ, এরা দুজন আমার তনয় মানে পুত্র। যে বৃদ্ধ দুটি কোলে শুয়েছিল, জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, তারা হচ্ছে ওই ভক্তির দুই ছেলে। কে কে? জ্ঞান বৈরাগ্য নামানি, তাদের নাম জ্ঞান আর বৈরাগ্য। ভক্তি, তার দুই ছেলে জ্ঞান আর বৈরাগ্য। তিনজন সবসময় একসঙ্গে থাকে, তিনজন কখনো নিজেদের থেকে আলাদা হয় না। মা ছেলে সবসময় একসঙ্গে থাকে। নারদ বললেন তাহলে তোমাদের এমন দশা হলো কি করে যে মা যুবতী আর তার ছেলে দুটো বুড়ো হয়ে পড়ে আছে, জর্জরিত, জরাগ্রস্ত? ভক্তি মহারানী উত্তর দিলেন উৎপন্না দ্রাবিড়ে সাহং বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা কচ্চিৎ কচ্চিন মহারাষ্ট্রে গুর্জরৌ জীর্ণতাঙ্গতা। উৎপন্না দ্রাবিড়ে সাহং, আমি ভক্তি এবং আমার দুই পুত্র জ্ঞান বৈরাগ্য, আমাদের উৎপত্তি দ্রাবিড় দেশে। বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা, কর্ণাটকে আমরা কিশোর কিশোরী হয়েছি। আমি কিশোরী হয়েছি, আমার ছেলে দুটো কিশোর বয়স প্রাপ্ত হয়েছে। কচ্চিৎ কচ্চিন মহারাষ্ট্রে, মহারাষ্ট্রে এলাম যখন, তখন আমরা যুবতী আর যুবক হলাম। আমি যুবতী, আমার ছেলে দুটো যুবক হলো। আর গুর্জরৌ জীর্ণতাঙ্গতা, গুজরাটে প্রবেশ করা মাত্রই আমরা জরাজীর্ণ হয়ে গেলাম, জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ হয়ে গেলাম। নারদ বলল সব ঠিকই তো চলছে, মানুষ জন্মায়, একটু বড় হয়, কিশোর কিশোরী হয়, যুবক যুবতী হয়, বৃদ্ধ বৃদ্ধা হয়, মারা যায়, এই তো ক্রম।
আরম্ভ, স্থিতি, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংকোচন, এই 6টি জীবের ক্রম। প্রথমে বৃদ্ধিটা হয় আরম্ভ থেকে। প্রথমে আরম্ভ, স্থিতি কিছুকাল একরকম থাকে, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংকোচন, তারপরে 50-এর পর থেকে দেহ সংকুচিত হতে আরম্ভ করে। তাহলে তোমরাও বুড়ো হলে ঠিকই তো ছিল, বড়র পর যুবকের পর বৃদ্ধ তো ঠিকই আছে, তাহলে তুমি আবার কিভাবে এরকম যুবতী হয়ে গেলে? ভক্তি মহারানী উত্তর দিচ্ছে যে আমি আমার 2 ছেলেকে নিয়ে বৃদ্ধ অবস্থায় কোনো রকমে বৃন্দাবনে এসে উপস্থিত হলাম। বৃন্দাবনং পুনঃপ্রাপ্য নবীনানি কলেবরম। বৃন্দাবনে আসা মাত্রই আমি নতুন কলেবর পেলাম, আমার দেহ আবার যুবতী দেহ হয়ে উঠল, নবীন যুবতী, নতুন যুবতী। কিন্তু আমার ছেলে দুটো যেমন বুড়ো ছিল তেমন বুড়োই রয়ে গেল। মানে কলিযুগে সমস্ত জায়গাতেই জ্ঞান, বৈরাগ্য আর ভক্তি বৃদ্ধ। কলিযুগের প্রভাব যেখানে যেখানে রয়েছে সেখানে জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি এসব বৃদ্ধ হয়ে গেছে, বুড়ো হয়ে গেছে। হৃদয়ে আমাদের সেই জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি প্রবেশ করছে না। কিন্তু বৃন্দাবন ধাম একটা এমন ধাম যেখানে সেই ভক্তি এখনো রয়েছে, যেখানে ভক্তি জীবিত, যেখানে ভক্তি যুবতী। তাই ভক্তি মহারানী বলছে আমার 2 ছেলে এরকম বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত, প্রায় মারা যাওয়ার মতন অবস্থা, আর আমি যুবতী। এটা কি দেখতে ভালো লাগে যে মা যুবতী আর তার ছেলে বৃদ্ধ? এটা কি কোনোদিন সম্ভব হয়? তাই আপনি কিছু করুন যেন আমার ছেলে দুটো আবার আগের রূপ ফিরে পায়। নারদ মুনি বুঝতে পারলেন যে কলিযুগের প্রভাবে এরা সব বুড়ো হয়ে গেছে। আগেকার মানুষের মনে যতটা জ্ঞানের উৎপত্তি ছিল, জ্ঞানের স্থিতি ছিল, হৃদয়ে জ্ঞান ছিল যতটা, যত দিন যাচ্ছে সেই জ্ঞানের পরিমাণ আস্তে আস্তে কমছে নতুন প্রজন্মের মধ্যে। কেন কমছে? না, এটাই কলিযুগের প্রভাব। জ্ঞান বুড়ো হচ্ছে আস্তে আস্তে, বৈরাগ্য বুড়ো হচ্ছে আস্তে আস্তে, কলিযুগের এটাই প্রভাব। নারদকে বললেন আপনি আমার মঙ্গল করুন। নারদ সংকল্প করলেন যে আমি এই জ্ঞান বৈরাগ্যকে যুবক করে দেব, কোনো চিন্তা নেই। নারদ সংকল্পবদ্ধ হয়ে নিজে বললেন আমি নারদ, ব্রহ্মার পুত্র নারদ, সবসময় বিনা যন্ত্রে নারায়ণ নাম করি। জ্ঞান বৈরাগ্য তোমাদের আমি আদেশ দিচ্ছি, উঠে বসো। আদেশ পাওয়া মাত্র তারা উঠে বসলেন বটে, কিন্তু জরাগ্রস্ত তো আবার পড়ে গেলেন। নারদ এবার মাথার কাছে উপনিষদ, বেদ, বেদান্তের পাঠ আরম্ভ করলেন। বেদ বেদান্ত ঘোষৈশ্চ গীতা পাঠ মুহুর্মুহ। বেদ, বেদান্ত, গীতা মাথার কাছে এসে মুহুর্মুহু শোনাতে লাগলেন জ্ঞান আর বৈরাগ্যকে। অর্থাৎ মানে কি বলছে? কলিযুগে যতই পাঠ হোক, যতই প্রবচন হোক, যতই কীর্তন হোক, আমাদের হৃদয়ে থাকা জ্ঞান বৈরাগ্যের জাগরণ কোনো মতে হয় না। ওই শোনার শুনে নি, তারপরে নিতাই গৌর হরি বলো, তাড়াতাড়ি খেয়ে ঘর চলো, এই অবস্থা আমাদের। শোনার শুনে নি, তারপরে আবার সব শেষ। যেমন করে প্রচণ্ড খরস্রোতা নদীতে যদি একটা খড়কুটো ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে কি হয়? সঙ্গে সঙ্গে সেই খড়কুটোটা ভেসে চলে যায়, তাই না? ঠিক সেই রকম মায়ার প্রবাহ জগতের মধ্যে চলছে, কামনার প্রবাহ জগতের মধ্যে চলছে। তার মধ্যে এই হরিকথা হচ্ছে খড়কুটোর মতন, দিয়ে দেওয়া হলো বটে, কিন্তু এখান থেকে উঠে যাব, আমিও ভুলে যাব কি বললাম, আর যে শুনছে সেও ভুলে যাবে। কিছু কিছু ভাগ্যবান জন যারা সেটাকে ধরে রাখতে পারে। আবার পুনরায় ছেলের কি হবে, মেয়ের কি হবে, সংসারের কি হবে, এই চিন্তায় মগ্ন।
তাই জ্ঞান বৈরাগ্যের কথা যতই শুনি আমরা, আমাদের চিত্তে সেই জ্ঞান বৈরাগ্যের প্রকাশ ঘটে না। এই গল্প আমাদেরকে এই শিক্ষা দিচ্ছে, কলিযুগের জীবের এরকম দশা।